We already completed our TPB and BBCR. Hope you all learned it well. So today we are going to Kent's repertory. The author is James Taylor Kent, J.T. Kent. What is the name of the repertory? Repertory of Homeopathic Materia Medica. Repertory of Homeopathic Materia Medica, the name of the repertory. And it contains 37 chapters. 37 chapters including the 5 chapters of urinary organs. So we have totally of 37 chapters in Kent's repertory. There's total pages of 1423 pages and 69,360 rubrics there. Total number of medicines is 648. 648 medicines. Actually 642 only. The 6 medicines are synonymous again repeated. So we actually the question paper may be contain 642 or 648. 64 ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ 642 ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ 648 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. 642 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇപ്പോസീനിയം കവോലിൻ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് 642 എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 6 മെഡിസിൻസിന്റെ സെയിം അതിന്റെ വേറൊരു നെയിമും കൂടി ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 648 മെഡിസിൻസ് വന്നത്. സോ 642 ആൻഡ് 648 ആർ ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. It's published by our repertory is published by VJN Publishers, New Delhi. This type of repertory is logico-utilitarian. Which logic is here in Kent's repertory follows which logic? Deductive or inductive logic? Can you say? Deductive. Yes, it is deductive logic. So here important is author is James Taylor Kent. The name of the repertory of Homeopathic Materia Medica. It contains 37 chapters and the total number of medicines is 648, and it is a logico-utilitarian repertory with a deductive logic. Coming to James Taylor Kent, was born in Woodhull, New York, USA on 31st March 1849, son of Stephen Kent and Caroline Taylor. So he born on 31st March 1849. He studied in Eclectic Medical Institute in 1870 at Cincinnati, Ohio, where in addition to standard medicine, he studied naturopathy, homeopathy and chiropractic. He began his professional career as a physician of Eclectic School. His primary education was in Franklin School, Pittsburgh. Secondary education, Woodhull Academy. Graduation, Madison University at Hamilton. University ഏതാന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ മാഡിസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഹാനിമാൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതായിരുന്നു? Erlangen. Yes, Erlangen University, Hahnemann. So Madison University, Kent, Erlangen University, Hahnemann. He was studied medicine from Boulevier Medical College, attended course of lecture Eclectic Medical Institute of Cincinnati, and started practice in St. Louis as an eclectic physician. He became interested in homeopathy in 1878. We all know he is a converted homeopath. So he interested in homeopathy in 1878 when his wife got bedridden with anemia, sleeplessness, and failed to respond either to eclectic or allopathic treatment. നമ്മളത് അനീമിയ, സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, ഇൻസോമിയ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബൈ റിച്ചാർഡ് ഫെലൻ, and he converted to homeopathy. His wife illness was cured with the lachesis. Lachesis was the medicine. So how he converted to homeopathy, in which year, what was the medicine, and what was the complaint of his wife, and who gave medicines. These all are important. So in 1878, when his wife got illness with anemia, sleeplessness and insomnia and failed eclectic and allopathic treatment, Dr. Richard Fellen, an old homeopath, gave lachesis and cured the complaint, and he converted to homeopathy. He completely converted him to homeopathy and resigned from the Eclectic Medical Association in 1879. He began his practice with low potencies but was not satisfied. He prepared with his own hands the 30th potency of Podophyllum according to the centesimal scale after the method of Hahnemann. He then realized the power of potentized remedies and thought of using increasingly potentized remedies in his practice, that is the series of octaves.
like the series in the music, we have series of octaves in the homeopathy. So first start with the 30, then move to 200, 1m, 10m, 50m, cm, dm, and mm. This is the series of octaves in the potency of homeopathy. So it was introduced by Dr. J.T. Kent. And who introduced the centesimal scale? Centesimal scale potency is introduced by Animal. Hahnemann. And who was introduced the decimal potency? Herring. Herring, okay. So, centesimal scale by Hahnemann, decimal scale by Herring, and the series of octaves by J.T. Kent. In 1883 to 1888, was the professor of Materia Medica at Missouri Homeopathic Medical College, St. Louis. In 88 to 89, work of Philadelphia Postgraduate School of Homeopathy. He was the dean there. In 1896, he was called to treat Clara Louise Tobey, who later became his wife. സെക്കൻഡ് വൈഫാണ് ക്ലാര ലൂയിസ് ടോബി. അപ്പോൾ 1896 ക്ലാരനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. In 1897, Repertory of Homeopathic Materia Medica, that's our Materia Medica. In 1900, appointed as Dean of Denham Homeopathic Medical College, Chicago, Professor of Philosophy and Professor of Philosophy, Repertory and Materia Medica. He teached all the three subjects, philosophy, repertory, and materia medica. So we have three books related to Kent. We have philosophy, we have repertory, and we have materia medica. Can you say the year of publishing of philosophy? Kent's philosophy? We usually go for a code ROM. First repertory, then organon, then materia medica. This order he published his books. First repertory in 1897. In organon, that is the philosophy, in 1900. This materia medica is published in 1905. So repertory published in 1897. The philosophy, that is the organon, published in 1900. And its materia medica, Kent's materia medica, Kent's lectures is published in 1905. So ROM, that is first repertory published, then organon, then materia medica published. Okay. In 1903, successfully incorporated Herring and Denham schools into Herring Medical College, of which Kent was the first president. In 1905, Dean, Hahnemann Homeopathic Medical College, Chicago. In 1916, after completing the third edition of repertory, on the instance of his students, took a vacation and went to Stephenville and Montana. 1916 കെൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് എഡിഷൻ, അതായത് കെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ വരുന്നത് 1897 സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. തേർഡ് എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ തേർഡ് എഡിഷൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് കെൻറ്റിന് അസുഖം വരുന്നതും കെൻറ്റ് ഡെത്ത് ആവുന്നതും. സോ he didn't publish the third repertory, but he completed the works of third repertory. He was suffering from catarrhal bronchitis, which developed into Bright's disease, and 2 weeks later, on June 6, 1960, he died at Stevensville, Montana of USA. So he died on June 6, 1916. So both the year are important. The born date and the death dates are important. He was born on 31st March 1849 and he died on June 6, 1916. Okay. 67 years old at the time of death. Okay. What was the reason for death? This Bright disease was the reason for death. What was the reason for death with Hahnemann? Bronchitis. Bronchial asthma, bronchitis. And Bonningerson died of? Apoplexy. And Boger died of? Dr. Boger died of? Food poisoning. Food poisoning. Home preserved tomatoes was the reason. So please go through the years, the birth date and death date, and also the reason for the death. Okay. Then history of our repertory, how Kent's repertory came. During Kent's time, Lippis and Bonningsen repertory were being used commonly.
Dr. Ken liked the format of Lippy's repertory and started using it. But he was not satisfied with the rubrics and the number of medicines. Kent worked on Lippy's repertory. When he started teaching homeopathic materia medica, he became more and more aware of the vastness of subject, and he keenly felt the need of better repertory. Even the symptom registered in Allen's encyclopedia were so incomplete that they lacked half of the symptoms. Jar repertory was placed next to order of importance, and it was considered as repertory of grand old remedies. അപ്പോൾ ജാറിൻ്റെ റെപ്പർട്ടറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നു ഡേറ്റ്? ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിഷിംഗ് ഓഫ് ജാർ റെപ്പർട്ടറി ഏതായിരുന്നു? 1935. No, it's not 19. 18. Yes, it's 1835. Okay, it is 1835. Jar's repertory published in German language, and it is in 1835. അപ്പോൾ അന്ന് ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറിയും ബോണിങ്ങസൺസിൻ്റെ റെപ്പർട്ടറി ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലിപ്പീസിൻ്റെ റെപ്പർട്ടറി ആയിരുന്നു കെൻറ്റിന് ഒന്നും കൂടി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ റൂബ്രിക്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ്. ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറിൻ്റെ ബേസ് എന്തായിരുന്നു? ലിപ്പേഴ്സ് റെപ്പർട്ടറിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൻടൗൺ മാനുവലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ അലൻടൗൺ മാനുവൽ ആരാ എഴുതിയത്? ഹെറിങ്ങിന്റെ റെപ്പർട്ടറിയാണ് അലൻടൗൺ മാനുവൽ. അതായിരുന്നു ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറിയുടെ ബേസ്. അലൻടൗൺ മാനുവൽ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? റെപ്പർട്ടറി ഓഫ് ആന്റിസോറിക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ്. റെപ്പർട്ടറി ഓഫ് ആന്റിസോറിക് ആണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് അലൻടൗൺ വന്നു, അതിൽ നിന്ന് ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറി വന്നു. ലിപ്പേഴ്സ് റെപ്പർട്ടറി എന്നാണ് നമ്മൾ കെൻ റെപ്പർട്ടറി വരുന്നത്. Lee was working on Lippé's repertory for 16 years. Lippé had a strong desire that Ken and Lee should work together and jointly to form a repertory. ആ സമയത്ത് ലിപ്പേഴ്സ് റെപ്പർട്ടറി ഒന്നും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ലീ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലിപ്പേന്റെ ആവശ്യം ലീയും കെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലീ കെൻറ്റിലോട്ട് വരുന്നത്. At that time also, Kent had already finished urinary organ, sweat, chill, fever. യൂറിനറി ഓർഗൻസിന്റെ 5 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ബ്ലാഡർ, കിഡ്നി, പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, യുറീത്ര, യൂറിൻ. ദെൻ സ്വെറ്റ്, ചിൽ, ഫീവർ. അതായത് ഫീവറിന്റെ 3 സ്റ്റേജസ്: സ്വെറ്റ്, ചില്ല്, ഫീവർ. ഇത് ഫുള്ള് കെന്റ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ലീ വരുന്നത്. ലീ കമ്പൈൽഡ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹെഡ് സെക്ഷൻസ്. മൈൻഡും ഹെഡും കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീ ആണ്. ബട്ട് ദ കെൻ വാസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. കെന്റ് അതിനോട് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോണിങ്ങസൺസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെയായിരുന്നു ലീ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് മൊഡാലിറ്റീസ് ഒക്കെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ലീ മൈൻഡും ഹെഡും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വെൻ ലീ ബിക്കെയിം ബ്ലൈൻഡ്, കെൻ റിവൈസ്ഡ് ആൻഡ് റീഅറേഞ്ച്ഡ് ദ സെക്ഷൻ. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീ ബ്ലൈൻഡ് ആവുകയും കെന്റിന്റെ മെത്തേഡിലോട്ട് അത് റിവൈസ് ചെയ്തു. മൈൻഡും ഹെഡൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അത് കെന്റ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഗ്ലാഡ്വിൻ ആണ് വേറെ എല്ലാ റെപ്പർട്ടറിയിൽ നിന്നും തേഴ്സ്റ്റ് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ റെപ്പർട്ടറിയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ആർതർ അല്ലനാണ് ഐ ചാപ്റ്റർ കമ്പൈൽ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലീന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനായ മൈൻഡും ഹെഡും ഉണ്ട്. കെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനായ യൂറിനറി ഓർഗൻ, സ്വെറ്റ്, ചിൽ, ഫീവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാഡ്വിൻ, തേഴ്സ്റ്റ്, ആർതർ അലൻ, ഐ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം കെന്റിന്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാലും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ഓതേഴ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കെന്റ് അപ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഹ്യൂജ്, നമുക്കറിയാം കെൻ റെപ്പർട്ടറിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാന്നുള്ളത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അറിയില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ലെറ്റേഴ്സും ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു റെപ്പർട്ടറി ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അന്ന് പബ്ലിഷേഴ്സിന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും അതിനൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആവുന്നത് കൊണ്ടും ഫസ്റ്റ് കെൻ റെപ്പർട്ടറി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടാണ്. അതായത് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടാണ് അന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഒരു ബുക്ക് ഫോമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് കെൻസ് റെപ്പർട്ടറിയാണ് നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് മൈൻഡ് ടു ജനറാലിറ്റീസ് വരെയുള്ള ഫുൾ സെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ദ കെൻസ് റെപ്പർട്ടറിയാണ്. അതായിരുന്നു എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതൊരു ഫുൾ ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് ടു ജനറാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതായിരുന്നു എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് എഡിഷൻ കെന്റ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കെന്റ് ഡെത്ത് ആയിപ്പോയി.
Once Dr. Beagler visited Dr. Kent and went through his work. He was impressed by his work. He expressed his desire to publish Kent's work. Finally, Dr. Beagler, with the help of Dr. Thurston and Kimball, helped to get enough sufficient subscription to justify his publication. His work became very popular and his second edition was extensively used. Maybe the question is coming, who all helped to get sufficient subscription for the publication of first edition? It is Dr. Beagler, Dr. Thurston and Dr. Kimball. These three persons helped him to get enough subscribers for the first edition in 1897. So in 1897, he published the first edition. Before the publication of third edition, which Kent had already completed, but death took him away from his in 1916. But he quotes in his own words in the repertory as follows. This third edition completes my life works, have brought it up to date. I have rearranged and made numerous corrections in addition to adding many new remedies. I have verified every new symptom in this book. You will find all remedies of any value contained herein. This book is complete. He mentions that his third repertory is complete. About the third edition, he mentions the book is complete. Okay. That he wrote about the third edition, but he died in 1916 before the publishing of third edition. Dr. Ken, at the time of his death, left 3 handwritten copies and corrected copies of third edition in his repertory. അതായത് കെൻറ്റ് ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്ത് 3 കോപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് എഡിഷന് 3 കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഡെത്തിൻ്റെ ശേഷം അത് 3 ആൾക്കാർക്കാണ് അത് കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് എത്താഡ് ആൻഡ് കാൾ ഇൻ ചിക്കാഗോ ആൻഡ് ദേ പബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. ആ ബുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബുക്ക് 3 ബുക്കുകളാണ് തേർഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എത്താഡ് ആൻഡ് കാളിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബുക്കാണ് നമുക്ക് തേർഡ് എഡിഷനായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇൻ 1924, 8 years after the death of Dr. Kent. In 1916 was the death and it's only published in 1924. It was the copy of Ethard and Carl, and one copy with the F.E. Gladwin and one copy with the Dr. J.S. Booth for purpose of proof correction. അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി എപ്പോഴും അതായത് എടുത്തു വെക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഓൾഡാണ് എപ്പോഴും ഗോൾഡ്, ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൂഫ് കറക്ഷൻ ഒന്ന് J.S. Boothന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. എത്താഡ് ആൻഡ് കാളിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് തേർഡ് എഡിഷനായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1924. പിന്നെ ഗ്ലാഡ്വിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ട്. Dr. Pierre Schmidt assisted them in revising third, fourth and fifth edition. And this was a question before. Which all edition Pierre Schmidt assisted in the Kent's repertory? It was in the third, fourth and fifth edition. 3, 4 and 5 edition, Pierre Schmidt assisted in the revising the Kent's repertory. The fourth and fifth editions were published with the help of Dr. Clara Louise Kent. അപ്പോൾ തേർഡും ഫിഫ്ത്തും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലാര ലൂയിസ് കെന്റ് ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഗ്ലാഡ്വിൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാഡ്വിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗേവ് ഹെർ കോപ്പി ടു കെൻസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ഡോക്ടർ ഓസ്റ്റിൻ. ഗ്ലാഡ്വിൻ അത് ഹോസ്റ്റിന് കൊടുത്തു. ഹൂ ഫർദർ ഗേവ് ഇറ്റ് ടു പിയർ ഷ്മിറ്റ് അലോങ് വിത്ത് കെൻസ് ഡയമണ്ട് റിംഗ്. അപ്പോൾ ഗ്ലാഡ്വിൻ്റെ കയ്യിൽ കെന്റിന്റെ ഡയമണ്ട് റിംഗും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഓസ്റ്റിന് കൊടുത്തു. ഓസ്റ്റിൻ അത് ഡോക്ടർ പിയർ ഷ്മിറ്റിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് പിയർ ഷ്മിറ്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ തേർഡ് എഡിഷന്റെ ഒരു കോപ്പി വരുന്നത്. The sixth American edition was published in 1957 and the first Indian edition is 1961. So Indian edition in 1961. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലാഡ്വിൻ അവരുടെ കോപ്പി ഓസ്റ്റിന് കൊടുത്തു, ഓസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി പിയർ ഷ്മിറ്റിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിയർ ഷ്മിറ്റ് ആ കോപ്പിയിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടു, ബോത്ത് ഇൻ അമേരിക്കൻ എഡിഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എഡിഷൻ ആൾസോ. സോ അവർക്ക് ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് അതിൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് ചെയ്തു. അതിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അത് എബൌട്ട് ടു പബ്ലിഷ് ആയ സമയത്ത് അവരത് കൊണ്ടുപോയി, ആ കറക്റ്റഡ് കോപ്പി മിസ്സായിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുപാട് കാലത്തിന് അത് പിന്നെ അത് ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് കരീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അത് 1974 അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. Dr. Spearishman discovered many serious mistakes in both the American and Indian edition.
there were many omissions, wrong insertions, mistakes in alphabetical order and spellings, incorrect placing of rubrics, errors in grading and punctuations. Then Pierre Schmidt went word by word through the original manuscripts by Kent. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6th എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1957-ലും ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1961-ലും അത് ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പിയർ ഷ്മിറ്റ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കയ്യിൽ ഓസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 3rd എഡിഷൻ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. 57-ലെ കോപ്പിയും 1961-ലെ കോപ്പിയും കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഗ്ലാഡ്വിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ 3rd എഡിഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുത്തി. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എ സെൽഫിഷ് മാൻ, ഡോക്ടർ മിറ്റൽ ഫ്രം ഇന്ത്യ, അത് ഡോക്ടർ മിറ്റൽ ആയിരുന്നു, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, സ്റ്റോൾ ദിസ് കറക്റ്റഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. മിറ്റൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിയർ ഷ്മിറ്റിന്. മിറ്റലും പറയാ പിയർ ഷ്മിറ്റിന്റെ ഈ കോപ്പിയിൽ ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മിറ്റല് അവിടുന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ശരിക്കും ആ ബുക്കും കൊണ്ടായിട്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നത്. സ്റ്റോൾ ദിസ് കറക്റ്റഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് റെഡി ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് അബൌട്ട് 20 years. പിന്നീട് 20 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Finally, this stolen manuscript was purchased by Dr. Diwan Harishchand and Ahmad Karim found out it was buried form. അപ്പോൾ അഹമ്മദ് കരീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഹോമിയോപ്പത് അല്ല, ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ കെന്റിന്റെ ഫിലോസഫിയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിയർ ഷ്മിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ആ സമയത്ത് പിയർ ഷ്മിറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും ഇയാൾ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലോട്ട് തന്നെ വന്നു. മിറ്റലിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മിറ്റലിനോട് ഒരുപാട് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അത് കണ്ടെടുത്തത് കുഴിച്ചിട്ട ഫോമിലായിരുന്നു. അതും പേപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തി ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കെന്റ് റെപ്പർട്ടറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് വീണ്ടും അഹമ്മദ് കരീം പിയർ ഷ്മിറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിയർ ഷ്മിറ്റും ഡോക്ടർ ദിവാൻ ഹരിശ്ചന്ദ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളാണ്. ദിവാൻ ഹരിശ്ചന്ദും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ ആ റെപ്പർട്ടറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. That is called Kent's Final General Repertory of Homeopathic Materia Medica. In May 1974, it was published. In fact, it was supposed to be the 7th edition of Dr. Kent's repertory, but now it is called Kent's Final General Repertory of Homeopathic Materia Medica. Okay. Plan of the repertory, we already said it is based on Lippi's repertory, and the majority of this is taken from the Jenry's repertory. So both ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറി ആണ് അതിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ടു ജനറാലിറ്റീസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറിയുടെയാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജെൻറി റെപ്പർട്ടറി എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള റൂബ്രിക്സ് പോലെയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജെൻറീസ് റെപ്പർട്ടറി എന്നാണ്. അതിന്റെ സ്കെലിറ്റൺ അലോൺടൗൺ മാനുവൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലിപ്പീസ് റെപ്പർട്ടറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അലോൺടൗൺ മാനുവൽ. സോ ദ സ്കെലിറ്റൺ വാസ് ഫ്രം അലോൺടൗൺ മാനുവൽ. Main source is 6 volumes of Jenry's repertory. Lippes repertory, Jar repertory, repertory of Anti-Sorix, Minden Histories of Human, and Beagler's Diary. These are the sources. So the editions in one frame. First edition 1897, it's published in Philadelphia. Second edition 1908, Lancaster. And the third edition, this is the posthumous edition after the death of the Kent. Death already in 1916, but it's only published in 1924. It was the copy with Ethard and Carl. So the third published edition is the copy of Ethard and Carl in Chicago. Fourth edition 1935 in assistance with the International Hahnemann Association, the homeopathic recorder F.E. Gladwin and Dr. Pierre Schmidt, and it's also published by Ethard and Carl. So fourth edition publish ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാര ലൂയിസ് കെന്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. And fifth edition 1945, Ethard and Carl. Thus this edition is dedicated to Mrs. Clara Lewis Kent. She was died in 1943. അപ്പോൾ 1945 ആണ് നമുക്ക് 5th എഡിഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ 2 years ബിഫോർ തന്നെ ക്ലാര ലൂയിസ് കെന്റ് ഡെത്ത് ആവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ 5th എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് എസ്റ്റീം അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ഡോക്ടർ, ഓതർ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ for Clara Lewis Kent. So it was a dedication for Clara Lewis Kent, the 5th edition. Clara Lewis Kent helped in the 4th and 5th edition. Pierre Schmidt assisted in the 3, 4 and 5th edition. 6th edition is the 6th American edition 1957, published by Ethard and Carl, and the first Indian edition is 1961. So
Don't forget these years, it's all important. First edition 1897, second edition 1908, third edition 1924, fourth edition 1935, fifth edition 1945, sixth edition 1957, and first Indian edition 1961. And the seventh edition is the final general repertory 1974. And typography, 3 gradations. 3 gradation, first grade, that is the 3 mark, felt strongly by all provers or majority of the provers. They are frequently confirmed by curing those states extensively whenever administered. They have been recorded, confirmed and verified. So first grade contains 3 mark. It is recorded, confirmed and verified. 3 RCV, recorded, confirmed and verified. Second grade is only 2 mark. It is brought out a few provers which are not confirmed but occasionally verified. Here the importance is occasionally verified. Occasionally verified and few provers, and brought out by few provers and occasionally verified. That's the second grade. And third grade, there's 1 mark. That is, they are brought out by provers now and then and not confirmed by reproving. Hence, they have been verified by curing patients and are accepted as clinical symptoms. അത് റീപ്രൂവുമായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് പ്രൂവേഴ്സിൽ നൗ ആൻഡ് ദെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റം, ക്യൂറിങ് പേഷ്യൻസ്, വെരിഫൈഡ് ബൈ ക്യൂറിങ് പേഷ്യൻസ്. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന 1 മാർക്കായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ 3 ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡഡ്, കൺഫേംഡ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ്. 2 ഗ്രേഡ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ട് കൺഫേംഡ് ബട്ട് ഒക്കേഷണലി വെരിഫൈഡ്. തേർഡ് ഗ്രേഡ് 1 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ട് കൺഫേംഡ് ബൈ റീപ്രൂവിംഗ് ബട്ട് വെരിഫൈഡ് ബൈ ക്യൂറിംഗ് പേഷ്യൻസ്. 3 mark is mentioned in the bold letter, 2 mark italics and 1 mark in ordinary Roman. So this is the important introduction regarding the Kent's repertory. Then coming to the Kent repertory proper, Kent repertory divided into 3 main parts. നമ്മുടെ ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രിഫിക്സ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു റെപ്പർട്ടറി പ്രോപ്പർ, അതായത് മൈൻഡ് ടു ജനറാലിറ്റീസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സഫിക്സ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 3 പാർട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറി ഉള്ളത്. അതിൽ പ്രിഫിക്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ഓഫ് റെപ്പർട്ടറി. കെന്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒഴിവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. യൂസ് ഓഫ് റെപ്പർട്ടറി അത് കെന്റ് എഴുതിയതാണ്. ദെൻ ഹൗ ടു സ്റ്റഡി റെപ്പർട്ടറി, ദെൻ ഹൗ ടു യൂസ് ദ റെപ്പർട്ടറി, ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കെന്റ് തന്നെയാണ്. ദെൻ റെപ്പർട്ടറൈസിങ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, അത് ML ടൈലറും ജോൺ വീറും ആണ്. ദെൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് റെമഡീസ്, ജിപ്സൺ മില്ലർ. ദെൻ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എ കേസ് ബൈ ML ടൈലർ ആൻഡ് ജോൺ വീർ. വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എ കേസ് ML ടൈലർ ആൻഡ് ജോൺ വീർ. ദെൻ റെപ്പർട്ടറി പോപ്പറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രിഫേസ് ബൈ ഡോക്ടർ കെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അത് കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റെമഡീസ് വിത്ത് അബ്രീവിയേഷൻ, നമ്മുടെ റെമഡീസിന്റെ അബ്രീവിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് റെപ്പർട്ടറി, മൈൻഡ് ടു ജനറാലിറ്റീസ് റെപ്പർട്ടറി ഉണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് വേർഡ് ഇൻഡെക്സും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ സഫിക്സ് പാർട്ട്, ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള സെക്ഷനാണ് സഫിക്സ്. അവിടെ നമുക്കുള്ളത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഫിനിറ്റീസ്. അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോണിങ്ങസിന്റെ ലെസർ റൈറ്റിങ്ങിനാണ്. വേണേൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സൈഡ്സ് ഓഫ് ബോഡി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഫിനിറ്റീസ് എവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അത് ഫ്രം ദ ലെസർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോണിങ്ങസൻ. ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് റെമഡീസ് വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. റിലേഷൻഷിപ്പും വിത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിപ്സൺ മില്ലറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് റെമഡീസും ജിപ്സൺ മില്ലറാണ്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് റെമഡീസും വിത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് റെമഡീസും ജിപ്സൺ മില്ലറാണ്. ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഫിനിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെസർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോണിങ്ങസൻ എന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ദെൻ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സീമ ഓഫ് ഹനിമാൻ ആണ്, അതായത് ഹെഡ് ടു ഫുട്ട് സിംറ്റം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജനറൽസ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ആണ്. റെപ്പർട്ടറി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മൈൻഡ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ജനറാലിറ്റീസ്. ദ മൈൻഡ് സെക്ഷൻ ഇസ് വെരി elaborate and contain 529 rubrics. Till the 6th edition of Kent's repertory was divided into 37 sections or chapters, but Dr. Pierre Schmidt in Kent's 7th edition, that is the final general repertory, gave an independent status to smell and voice. അപ്പോൾ കെന്റിന്റെ ഫൈനൽ ജനറൽ റെപ്പർട്ടറിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ 2 ചാപ്റ്ററും കൂടെ വരികയാണ്, സ്മെല്ലും വോയിസും. വിച്ച് വാസ് ഏർലിയർ ഇൻ സെക്ഷൻസ് വർ അണ്ടർ ദ നോസ് ആൻഡ് ലാരിങ്സ്. സ്മെല്ല് നമുക്ക് കെന്റിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ റെപ്പർട്ടറിയിലും സ്മെല്ല് നമുക്ക് നോസിന്റെ താഴെയും വോയിസിന്റെ എല്ലാ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂബിക് നമുക്ക് ലാരിങ്സിലായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
പക്ഷെ പിയറി ഷ്മിറ്റിന്റെ 7th എഡിഷൻ സ്കാൻസ് ഫൈനൽ ജനറൽ റെപ്പർട്ടറിയിൽ നമുക്ക് സ്മെല്ല് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, വോയിസ് വേറെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് 37ന്റെ കൂടെ 2 ചാപ്റ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി 39 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കെൻറ്റിന്റെ 7th എഡിഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. Thus, in the 7th edition, 2 more sections were added, thus making a total of 39 chapters. Okay. Then there are 37 sections, but out of which 5 sections divided to the urinary organs. Certain anatomical sections have no corresponding sections. അതായത് നെക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇല്ല, നെക്ക് എന്നുള്ള ബാക്കിലും കിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെക്ക് എന്നുള്ള റൂബ്രിക്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിൽ കുറച്ച് റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രോട്ടിലും നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ കുറച്ച് റൂബ്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ 2 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നെക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രോട്ടാണ്, എന്നാലും ബാക്കിലും കൂടെ ഉള്ള കുറച്ച് റൂബ്രിക്സും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ റൂബ്രിക്സ് അധികം കണ്ടെടുക്കുന്നത്. Then, can you say in which chapter we get pulse? Generalities. Wound. Generalities. Esophagus. Throat. External throat. സ്റ്റൊമക്കിലാണ് കേട്ടോ. എവിടെ TPBയിൽ എവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈസോഫാഗസ്? സോറി, അവിടെ ഈസോഫാഗസ് എന്നുള്ള സംഭവമില്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. BBCRൽ എവിടെ പറ്റുമോ ഈസോഫാഗസ് റിലേറ്റഡ് റൂബ്രിക്സ്? ത്രോട്ട് ആൻഡ് ഗള്ളറ്റിൽ കേട്ടോ. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂബ്രിക്സ് എവിടെ കിട്ടോ? ചെസ്റ്റിൽ. പിന്നെ ആക്സില എവിടെയാണ്? ആക്സില ചെസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, ആക്സില TPBയിലും BBCRലും എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പർ ലിംബും അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ. സ്നോറിങ് എവിടെ കിട്ടും? റെസ്പിറേഷൻ. യോണിങ്, സ്ലീപ്പ്. സീഷോർ, ജനറാലിറ്റീസിൽ കേട്ടോ. അഗ്രിവേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടോ ക്യാൻഡില്? ഇല്ല. ജനറാലിറ്റീസിലാണ് അങ്ങനത്തെ ജനറൽ അഗ്രവേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് മെന്റൽ സിംറ്റംസ് മൈൻഡിലും ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ജനറാലിറ്റീസിലുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ലാർജസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 268 rubrics and 248 pages. സ്മോളസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, only 1 പേജേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൽ 21 rubrics ഉണ്ട്. ബ്ലാങ്ക് റൂബ്രിക് ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ കോഴ്സ് റെഫറൻസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷെ റൂബ്രിക് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാ? ഏറ്റവും കുറവ് റൂബ്രിക്സ് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ്? ഹിയറിംഗിൽ 4 റൂബ്രിക്കേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാ റൂബ്രിക് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം. അക്യൂട്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇല്യൂഷൻ, ഇമ്പയർഡ്. ഓക്കെ, അക്യൂട്ട്, ഡിസ്റ്റന്റ്, ഇല്യൂഷൻ, ഇമ്പയർഡ്, ഈ 4 റൂബ്രിക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂബ്രിക് വൈസ് സ്മോളസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ബട്ട് പേജ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് 21 റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. ജനറാലിറ്റീസിൽ 245 റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. മൈൻഡിൽ 529. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 642 അല്ലെങ്കിൽ 648 എന്നും പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് സച്ച് ആസ് സ്റ്റൂള്, പെർസ്പിറേഷൻ, യൂറിൻ, എക്സ്പെക്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ജനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ മൈൻഡിൽ കിട്ടും, ജനറാലിറ്റീസിൽ കിട്ടും, സ്ലീപ്പിലും കിട്ടും. ഈ 3 ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ജനറൽ സിംറ്റംസ് കിട്ടും. സം കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് വെർട്ടൈഗോ, കഫ്, ചിൽ, ഫീവർ, വിഷൻ, ഹിയറിംഗ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇൻ ദിസ് റെപ്പർട്ടറി സിസ്റ്റംസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ. സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബട്ട് സിംറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഗിവൺ അണ്ടർ ദ പാർട്സ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്ക് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ സിംറ്റം ആ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും. അബ്ഡമൻ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാതും അതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോറിക് ആണ്. അതായത് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, ലോക്കോമോട്ടോ സിസ്റ്റം, യൂറിനറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോറിക്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. റൂബ്രിക്സ് ആർ അറേഞ്ച് ആൽഫബറ്റിക്കലി ഇൻ ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഹെഡിൽ ഹെഡ്, ഫോർഹെഡ്, ഓസിബുട്ട്, ടെമ്പിൾസ്, വെർട്ടെക്സ്, ബ്രെയിൻ, മെനിഞ്ചസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഹെഡിലാണ്. ത്രോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഈസോഫാഗസിന്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ത്രോട്ടിലും കിട്ടും. മെയിൻലി നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ പോലെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലാണ്.
ഫാരിങ്സ്, ടോൺസിൽസ്, ഊല. എക്സ്റ്റേണൽ ത്രോട്ടിൽ ആൻറ്റീരിയർ നെക്ക് സച്ച് ആസ് ഗോയിറ്റർ, ഗ്ലാൻസ്, ടോർട്ടിക്കുലിസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രോട്ടിലാണ്. ചെസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ചെസ്റ്റിലെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലങ്സ്, ഹാർട്ട്, അയോട്ട, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേർണം, മാമെ, ആക്സില, ഡയഫ്രം, ക്ലാവിക്കിളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ചെസ്റ്റിലാണ്. ബാക്കിൽ നമുക്ക് സർവൈക്കൽ റീജിയൻ, ഡോസർ റീജിയൻ, ലംബാർ, സാക്കൽ, കോക്സിക്സ്, സ്പൈന്. പിന്നെ അബ്ഡോമനിൽ ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയ, ഹൈപ്പോഗ്യാസ്ട്രിയം, ഇലിയാക് റീജിയൻ, ഇലിയം, ഇൻഗ്വാനൽ റീജിയൻ, ലിവർ, സ്പ്ലീന്, അംബ്ലിക്കസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അബ്ഡമനിലാണ്. ആനസും പെരിനിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് റെക്ടത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂബിക്സ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ ഓരോ റൂബിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെക്കും, ഇന്നത് സാധനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അതിലൊക്കെ വരുന്നത് റൂബിക്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെ വരുന്നത്. ഡിസ്ചാർജസ്, ഇറപ്ഷൻസ്, അബ്സസ്, അങ്ങനെ ഹെമറേജ്, വാട്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കോമൺ റൂബിക്സ് ഉണ്ട്. ആ കോമൺ റൂബിക്സ് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിലാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ചാപ്റ്ററിലാണെന്ന് കിട്ടും. ഇത് നോട്ട് ഇൻ ദ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ബട്ട് ഫോർ യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ സിംറ്റം. ഹെഡിൽ ഒരു വാട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിന്നിൽ കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഹെഡിലെ വാട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ യു ഹാവ് ടു ഗോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 33 chapters, but 37 by adding 5 urinary chapters. Okay. Mind, vertigo, head, eye, vision, ear, hearing, nose, face, mouth, teeth, throat, external throat, stomach, abdomen, rectum, stool, urinary organs, genitalia male, genitalia female, larynx and trachea, respiration, cough, expectoration, chest, back, extremities, sleep, chill, fever, perspiration, skin, generalities. ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. മൗത്ത് റെഡിലായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അന്തം വിടണ്ട. അത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ആസ്കിങ് വിച്ച് ഇസ് ദ 10th ചാപ്റ്റർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൗത്ത്. നമ്മൾ ഇടയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഓർഡറിൽ ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 10 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈവൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ, ക്യാൻസർ റെപ്പർട്ടിയുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർഡറിൽ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് 10th ചാപ്റ്റർ, 20th ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർഡറായിട്ട് പറയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ 10th ചാപ്റ്റർ ആണ് മൗത്ത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും. Arrangement of chapters. Name of the chapters given above the page in capital Roman letters. The rubric starts with the alphabetical order except in some chapters. Some chapters starts with a time. Time എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം ഡേ ടൈം ഒക്കെ ആയിട്ട്, ഡേ ടൈം, മോർണിംഗ്, ഈവനിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഫോളോഡ് ബൈ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ. കഫ്, എക്സ്പെക്ടറേഷൻ, ജനറാലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് നെയിം ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ആസ് എ റൂബ്രിക് ആണ്, ഫോളോഡ് ബൈ ടൈം, ദെൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആണ്. വെർട്ടേഗോ, പെർസ്പിറേഷൻ. വെർട്ടേഗോ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൂബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടേഗോ എന്നാണ്, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 2 ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടേഗോയും പെർസ്പിറേഷനുമാണ്. ദെൻ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് റൂബ്രിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ നെയിം ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ ഫോളോഡ് ബൈ ടൈം, ദെൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ. അതായത് ചിൽ എന്നുള്ളത് ചില്ലായിട്ടല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, കോൾഡ്നെസ് എന്നാണ് റൂബ്രിക്. ഫീവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹീറ്റ് എന്നാണ് റൂബ്രിക്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെയാണ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ബാക്കിയുള്ള റൂബ്രിക്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. All the rubrics are arranged in the alphabetical order in all chapters. Rubrics are arranged from the generals to particulars. A rubric starts with the general symptom or state with a list of large group of medicine. This is followed by site, time, modality and extension. STME arrangement. ഈ arrangement കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ജൂലിയ മിനർവ ഗ്രീൻ. ജൂലിയ മിനർവ ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ സൈഡ്, ടൈം, മൊഡാലിറ്റി, എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതിന് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ടൈം പറയുന്നത് മോർണിംഗ്, ഈവനിങ്, ന്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൈം. മൊഡാലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസ്, അഗ്രവേഷൻ കണ്ടീഷൻസും അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞാണ് മൊഡാലിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റൻഷൻ 2 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എവിടേക്കാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് എവിടുന്നാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം എന്നുള്ളതല്ല ക്യാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓൺലി ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ 2, ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ, കാറ്റസ്ട്രോഫ്, പെയിൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐയിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ സൈഡ് ഓഫ് പെയിൻ, ടൈം, കാറ്റസ്ട്രോഫ് പെയിൻ, അങ്ങനെയാണ് ഒരു STME അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ സെറ്റ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് അണ്ടർ ദ അനാറ്റമിക്കൽ പാർട്ട് ടു വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഓൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് പെർസ്പിറേഷനിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. സ്വെറ്റ് ഓൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് പെർസ്പിറേഷനിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്വെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലല്ല നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ.
The same rubric can be observed in different chapters which are meant for various aspects. ഇപ്പോൾ സ്പീച്ച് എന്നുള്ള റൂബ്രിക് നമുക്ക് മൈൻഡിലും മൗത്തിലും ലാരിങ്സിലും കിട്ടും. പക്ഷെ മൈൻഡിലുള്ള സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് റൂബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ alteration in the higher center involvement. When the quality of speech is altered, higher center involvement, അതായത് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന സ്പീച്ച്, നമ്മൾ അഫേസിയ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കിട്ടുക. അത് സ്പീച്ച് ചൈൽഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഹയർ സെൻറ്റർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്ന സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കിട്ടുക. അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്പീച്ച് ചൈൽഡിഷ്, സ്പീച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, സ്പീച്ച് ഹേസ്റ്റി, സ്പീച്ച് മോണോസിലബിൾ ഒക്കെ ഉള്ളത്. മൗത്തിലാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ്, അതായത് ഡിസാർത്രിയ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൗത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് കൊറിയ ഫ്രം, സ്പീച്ച് സ്റ്റാമറിങ്, ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മൗത്തിലാണ്. ലാരിങ്സിന് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് ഇസ് ഓൾട്ടേഡ്, നമ്മുടെ വോയിസിന്റെ അതായത് ഹോസ്നെസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ലാരിങ്സിലാണ്. മൈൻഡിലും മൗത്തിലും ലാരിങ്സിലും നമുക്ക് സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂബ്രിക്സ് കിട്ടും. STEMI arrangement is not followed in chapters like sleep, skin, fever, perspiration and generalities. Time given as a separate rubric in which chapter, അതായത് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേ ടൈം മോർണിംഗ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു റൂബ്രിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചിൽ ചാപ്റ്ററിലാണ്. സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂബ്രിക് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? സൈഡ്, ടൈം ചില്ലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സൈഡ് എന്ന് പോലെ ഒരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട്, അത് എവിടെയുള്ളത്? സൈഡ്. സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് STEMI അറേഞ്ച്മെന്റിൽ. പക്ഷേ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂബ്രിക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജനറാലിറ്റീസിലാണ് കേട്ടോ. ജനറാലിറ്റീസിൽ നമുക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഡേ ടൈം, ഡേ ടൈം ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, കഫ്, ജനറാലിറ്റീസ്. ചാപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില്ല്, ഹീറ്റ്, പെർസ്പിറേഷൻ, വെർട്ടിഗോ. പിന്നെ ഫിലോസഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെന്റൽ ജേർണൽസ്, ഫിസിക്കൽ ജേർണൽസ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് മെന്റൽ ജേർണൽസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്, പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ജേർണൽസിന്, പിന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിന്. പർട്ടിക്കുലേഴ്സിലായി PQRSനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പിന്നെ വിത്ത് മൊഡാലിറ്റീസ്, പിന്നെ സാധാരണയുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റംസ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ, ഞാൻ ടൈം പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ക്രോസ് റെഫറൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഹ്യൂമറസിന്റെ ക്രോസ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Grade given by Ken, huge provers, confirmed by reproving and occasionally verified clinically. ഇത് വെരിഫൈഡ് ക്ലിനിക്കലി എന്നല്ല, ഒക്കേഷണലി വെരിഫൈഡ് ക്ലിനിക്കലി. ഇത് ഏതാണ്? ഏത് ഗ്രേഡാ? Few provers. Second grade. Yes, it is the second grade. Who compared rubric found in TPB not in Ken? കെൻഡിൽ ഇല്ലാത്ത റൂബ്രിക് TPBയിൽ ഉള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുക്ക്. അതാരാ എഴുതിയത്? ഹു കമ്പയർ ദ റൂബ്രിക് ഫൗണ്ട് ഇൻ TPB നോട്ട് ഇൻ കെൻറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമാറ്റീവ്നെസ്സും മിസ്ട്രസ്റ്റും ഒന്നും കെൻഡിലില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റൂബ്രിക് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാസ് ദ ഓർഡർ? അതിന്റെ ഓർഡർ ആരാണ്? Elizabeth Wright. It's the Elizabeth Wright. Then STEMI arrangements given by Julia Minerva Green. നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. മൈൻഡ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം